क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं। हाईबॉन्ड सीमेंट, बॉन्डिंग नेशन। नमस्कार दर्शक मित्रों, सत्यना समाचारों में सदाय धबकता 7 न्यूज नेटवर्क में हूँ पार्थ सेखड़ा आपनु हार्दिक स्वागत करूं छूं। सौप्रथम जोईए आजनी मुख्य हेडलाइन्स। चालू वर्षे वरसाद खेचाता खेडूतों मालधारीओ द्वारा पाणी अने घासचारा माटे रजूआतोनो धोध। जेतपुर तालुकाना खेडूतोए तात्कालिक नर्मदानुं पाणी माग्या बाद हलेंडाना पशुपालको पण लडी लेवाना मूडमां। वोर्ड नंबर 22 ना कोर्पोरेटरनी जागरूकताथी तहेवार निमित्ते ज बाळकोना मोढेथी कोडिया छींडी मध्याह्न भोजननी वस्तुओनी चोरी करती त्रिपुटी झड़पाई। यूपी में पतिनी हत्या निपजावी प्रेमी साथे गुजरात में नासी आवेल महिला पत्रकार ने आरआर सेलना जवानोए राजकोटमांथी झड़पी पाडी। बारकोडेड राशन कार्ड समयसर इश्यू नहीं थता दुकानदारों ने पड़ो जण। तहेवार टाणे ग्राहकों साथे घर्षण। हवे जोईए समाचार विस्तारथी। हालनी अछत जेवी परिस्थितिमां पण सरकार तरफथी कोई ध्यान न देवाता हलेंडा गामवासीओनी रजूआत। हालमां वरसाद खेचाता दुष्काळ जेवी स्थिति सर्जाई छे त्यारे लोकोने पीवाना पाणीनी परिस्थिति विकट बनी छे तो मालढोरने तो क्यांथी पूरुं करी शकाय। मालढोरने घासचारो अने पीवानुं पाणी पूरुं पड़तुं न होय राजकोट जिल्लाना हलेंडा गामना ग्रामवासीओए गत तारीख 19/7 रोज मामलतदारश्रीने रजूआत करी होवा छतां तंत्र द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मळता हलेंडा गामवासीओ वनराजभाई आहिरनी आगेवानी हेठळ एवी रजूआत करी हती के अमारा गाममां 8 થી 9 हज़ार ढोर छे। 1050 जेटला खेडूतना खाता छे। जो अमोने तंत्र द्वारा तात्कालिक कोई सहाय नहीं मळे तो आगामी समयमां अमो अमारा परिवार सहित तमाम ढोर ढाखरने साथे लई मामलतदार कचेरी તેમજ કલેક્ટર કચેરીને ઘેરાવ કરીશું। તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક નિર્ણય લેવામાં આવે તો અમારે હિજરત ન કરવી પડે। હાલની કપરી સ્થિતિમાં માલઢોર નિભાવવા પડાવતા નથી પરંતુ અમારા બાળકોની જેમ ઉછેરેલા આ માલઢોરને લઈને ક્યાં જવું। અહેવાલ જીએમ જાદવ, કસ્તુરબા ધામ, ત્રંબા। તો અમારી કલેક્ટર સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે जे ते तके वहेलू हलेंडा गाम डूंगरपुर गाम वती घासचारो पहुंचे। सरकार ने पण अमारी नम्र विनंती है गाम वती कि अमने जल्दी ने जल्दी पानी अने घासचारो मळे। अमने कोई घासचारानुं वितरण करेल नथी। अत्यारे खेडूत तथा मालधारीओने हिजरत करवानी पोजीशन छे। हलेंडानी अंदर 7 થી 8 हज़ार माल छे तेने अत्यारे खबर घासचारो थांबुको घासचारो नथी। अत्यारे जो वेली तके कलेक्टरश्री, सरकारश्री के मामलतदारश्री 10,000 गाहड़ी पड़ेली है छतां वितरण नहीं करता। आवता दिवसोमां जो वितरण नहीं करे तो अमे कलेक्टर कचेरी, मामलतदार कचेरी ने बांधमां लईने बधाय अमे हिजरत करी ढोर साथे अमे कलेक्टर कचेरी आवशुं। जेतपुर शहर तालुका कांग्रेस समिति द्वारा जेतपुर मामलतदारश्री ने आवेदन पत्र आपी नर्मदानुं पाणी आपवानी रजूआत कराई। जेतपुर तालुका में पाणी प्रश्न अतिशय विकट बन्यो होय खेडूतो तेमज मालधारीओने हिजरत करवी पड़े तेवी परिस्थिति सर्जाई होय। जेतपुर शहर तालुका में कांग्रेस समितिना प्रमुख श्री पंकजभाई वसोयानी आगेवानी में मामलतदारश्री ने आवेदन पत्र पाठवी नेवासा, जांबुडी, केराड़ी, पीठडिया, जयपुर, 5 पीपड़ा सहितना गामों में पीवाना पाणी माटे लोकोने खेतरे भरवा जवुं पड़े एवी परिस्थिति होय। मालधारी तेमज खेडूतोने हिजरत करवी पड़े तेवी परिस्थिति सर्जाई होवाथी तात्कालिक नर्मदानुं पाणी पहोंचाडवामां आवे अने जो आगामी दिवस 5 में नर्मदानुं पाणी पहोंचतुं करवामां नहीं आवे तो जलद आंदोलन चलाववामां आवशे तेमज उपवास पर पण बेसवानी फरज पड़शे जेनी नोंध लई तात्कालिक घटतुं करशो। अहेवाल हरेश भालिया, 7 न्यूज, जेतपुर। जेतपुर तालुका में 15 गाम में जो पानी की मुसीबत है विषे अमे मामलतदार श्री ने आवेदन पत्र आप्યું
અને જે પાણીની અંદર પ્રદૂષણયુક્ત પાણી આવે છે જેથી કરી પીવા લાયક નથી. અને અમે આવેદનપત્રમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે 8 દિવસમાં જો પાણી નહીં મળે તો અમે ઢોર અને લોકો 5000 માણસો ભેગા મળી અને મામલતદારને ઘેરાવ કરી પાણી માટે અવારનવાર રજૂઆત કરે છે, પરંતુ તંત્ર કાંઈ ધ્યાન દેતું નથી. અને જેટલી નદીઓ ગામોમાં અત્યારે છે ગામડામાં, તેમાં પ્રદૂષિત પાણી હોય અને પાણી અત્યારે ઢોરને માટે પણ મળે એમ નથી. તો આના માટે અમે આગામી દિવસોમાં જલદ કાર્યક્રમો આપીશું. તો આ કી ડેમમાં કલરવાળું પાણી આવે છે? છાપરવાડી. રાજકોટ શહેરના વોર્ડ નંબર 22ના જાગૃત કોર્પોરેટરો દ્વારા મધ્યાહન ભોજન યોજનાની સામગ્રી ઘર ભેગી કરતા કર્મચારીઓ ઝડપાયા. રાજકોટ શહેરના દેવપરા વિસ્તારમાં આવેલી નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંચાલિત શાળા નંબર 63માં ચાલતા મધ્યાહન ભોજન માટેની વસ્તુઓ કર્મચારીઓ બારોબાર હજમ કરી જતા હોવાની જાણ કરતો નનામો ફોન વોર્ડ નંબર 22ના કોર્પોરેટર શ્રી હસુભાઈ સોરઠિયાને આવતા જ હસુભાઈએ પોતાના સાથી કોર્પોરેટર શ્રી વિનુભાઈ ગવાને આ બાબતની જાણ કરતા હસુભાઈ સોરઠિયા સ્કૂલના દરવાજા પાસે અને વિનુભાઈ ગવા દેવપરા નજીક વોચમાં ગોઠવાઈ ગયા હતા. આ દરમિયાન શાળાના મેદાનમાં 3 ગુણી ઘઉં અને શાક ભરેલી રિક્ષા ઊભી હતી. આ રિક્ષામાં ભરેલો સામાન રિક્ષા ચાલક પોતાને ઘેર જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં લઈ જતો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું હતું. અને આ રિક્ષા ચાલક રંગે હાથે ઝડપાઈ જતા બંને જાગૃત કોર્પોરેટર શ્રીઓએ તેની કડક પૂછપરછ કરતા રિક્ષા ચાલકે જણાવ્યું હતું કે આ બધી વસ્તુઓ લઈ જવા માટે મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રના સંચાલિકા નીલુબેન ત્રિવેદીએ જ કહ્યું હતું. સ્કૂલમાં જે આપણું મધ્ય ભોજનનું કેન્દ્ર છે, રસોડું છે, ત્યાં માલ બારોબર જાય છે એવી હું તમને ચોક્કસ બાતમી આપું, તમે પકડો. એટલે વિનુભાઈને અમે બે ભેગા થયા અને વિનુભાઈ દેવપરામાં ઉભા રહ્યા, હું સ્કૂલને દરવાજા પર ઉભો રહ્યો. 1.5-2 કલાક અમે વોચ ગોઠવી ત્યારે એ રિક્ષા અંદરથી નીકળી અને જંગલેશ્વર બાજુ ગઈ. એટલે અમે બે પાછળ જઈને ઊભા રાખીને પૂછપરછ કરી તો કે અમે ઘરે અમારી માલ લઈ જઈએ છીએ. શેના માટે? જે 7મ-8મ છે, તહેવાર છે, તો અમારે કંઈક જોઈને ખાવા, એટલે અમે લઈ જઈએ છીએ. કેને કહેવાથી? તો કે નીલુબેન ત્રિવેદી છે, એને અમે પૂછ્યું કે ભાઈ અમે લઈ જઈએ છીએ. એટલે એ હજી એમ કહે છે કે આમાં તો હજી ઘણા આટલા પૈસા આપવાના, કેટલા પૈસા તો નથી કીધું, પણ હજી આમાં ઘણા એ એમ કહે છે કે અમારા ભેગા ઘણા છે, તમે એને બોલો. એટલે હવે તો આગળ કોર્પોરેશન કાર્યવાહી કરશે. અમે તો કોર્પોરેશનને સોંપી દીધા, વિજિલન્સને, બેન વિનુભાઈ. પછી તો આગળ જે કંઈ થાય, જેથી કંઈ બીજી વાર આવું કોઈ ન કરે. આથી માલ ભરેલી રિક્ષા સીધી કોર્પોરેશન કચેરી પર લાવવામાં આવી હતી અને કેન્દ્રના બંને મહિલા સંચાલિકા તેમજ રિક્ષા ચાલક વિરુદ્ધ વિજિલન્સ તપાસ હાથ ધરવાનું સૂચન સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન ડોક્ટર જયમનભાઈને આપ્યું હતું. લડાયક મિજાજ ધરાવતા અને અતિ જાગૃત ગણાતા વોર્ડ નંબર 22ના કોર્પોરેટર શ્રી વિનુભાઈ ગવાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે જ્યારે આ કૌભાંડ ઝડપાયું ત્યારે તેની માહિતી આપવા માટે મધ્યાહન ભોજન યોજના સંભાળતા ડેપ્યુટી કલેક્ટર ગામિતને ફોન કરતા ગામિત સાહેબ કોર્પોરેટર શ્રી વિનુભાઈ ગવાને મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં કામ કરતા મહિલા કર્મચારીના પતિ સમજીને સીધું જ જણાવ્યું હતું કે આ માલ સામાન લઈ જાઓ અને આવતીકાલે હપ્તા પહોંચાડી દેજો. 3 રિક્ષા હતી, એમાં એક રિક્ષા પાછળ અમે ગયા, બહુ ટ્રાફિક હતો એટલે 2 રિક્ષા તો નીકળી ગઈ. બરોબર. પછી અમે એ અરસામાં ગામિત સાહેબ છે, નાયબ ડેપ્યુટી કલેક્ટર, એ મધ્યમ ભોજન એને મેં ફોન કર્યો. એટલે મને કહે જેટલી, એટલે એણે મને એવું કીધું જેટલી રિક્ષા એટલે તમે અટાણે ભરાઈ ગયો, કાલ સાંજે 7:30 આ ઓફિસે આવીને એટલા પૈસા તમે આપી જઈએ. પછી પાછો મેં ગામિત સાહેબને ફોન કર્યો, પછી સાહેબ રિક્ષા 2-3 ગઈ છે ને હજી કે જેટલી હોય એટલી અટાણે નિકાલ કરી નાખો તહેવારના હિસાબે, બાકીનો જે હોય તમે કાલ સાંજે મને એટલા 7:30 આવીએ એટલા પૈસા ઓફિસે પહોંચાડી દો. બરોબર. પછી પાછો 3જી વાર મેં ફોન કર્યો, વિનુભાઈ ગવા કોર્પોરેટર બોલું. સાહેબ વિનુભાઈ ગવા કોર્પોરેટર. એટલે મને કે બોલો હમણાં તમે ફોન કર્યો? મેં સાહેબ નથી કર્યો, મેં મારા બીજા નંબરમાં જ ફોન કર્યો. મેં કે આ રિક્ષાઓ કંઈક પકડાણી છે. કે હું કામમાં છું, તમે ફોન મેં કહી દો હું અટન મિટિંગમાં છું, તમે મનનો ફોન કરતો, મારા નથી આવતું.
મને આ ગામેથી આવો શબ્દ વાપર્યો. મને કે મારામાં નથી આવતું, તમે આ મધ્યમ ભોજનનું મારામાં તમારે કોર્પોરેશન લેવલ ત્યાં તમે સમજી લો, મારામાં આવતું નથી, હું મિટિંગમાં છું, મારે કઈ આને લેવા દેવા જ નથી. પછી મેં પાછું ત્રીજી વાર ફોન કર્યો એટલે મને આવો જવાબ આપ્યો. આગળના દિવસોમાં તમારે ગામી સાહેબ ઉપર પગલાં લેશે? હા હા, એ તો એ કોર્પોરેશનમાંથી થકીને કમિશનરની ઘેરે અમે રજૂઆત કરી કે સાહેબ આવો બનાવ બીનો. હું જયમનભાઈ બે ગયા હતા કે સાહેબ આવો બનાવ બીનો છે, નાણે આવો જવાબ દીધો. ત્યારે તરત એણે નંદાણીયા સાહેબને એને ફોન કર્યો કે ભાઈ જે હોય અટાણાની કાર્યવાહી કરીને અટાણા. આજે આ માલ પકડ્યો એ કેટલો માલ પકડ્યો? એ માલ અંદાજે કેટલો છે? 4 ગુણી છે, બરોબર. એક શાકની બહેણી છે, એક બહેણી છે શાકની, એટલું પકડવાનું, બરોબર. બાકીની 2 રિક્ષા ટ્રાફિકમાં મેં તથા વહી ગઈ, બરોબર. એ આ નીલાબેન ત્રિવેદી છે હોય એનું આ કૌભાંડ છે, બરોબર. આની તપાસ કમિશનર. આથી કોર્પોરેટર ચોંકી ઉઠ્યા હતા અને બીજી વખત ફોનની ટ્રાય કરી હતી, પરંતુ ગામિત સાહેબની સોય તો ત્યાં જ અટકી હતી. આથી ત્રીજી વખત બીજા નંબરમાંથી ફોન કરી ડેપ્યુટી કલેક્ટર સાહેબને હું કોર્પોરેટર વિનુભાઈ ગવા બોલું છું એવું કહેતા સાહેબે હું મીટિંગમાં છું આમ કહીને ફોન કાપી નાખ્યો હતો. આથી શંકા ઉપજે છે કે આ પ્રકરણમાં ડેપ્યુટી કલેક્ટરથી માંડીને છેક કેન્દ્ર અને સંચાલક સુધીના લોકો સંડોવાયેલા હોવા જોઈએ. જો આની તટસ્થ તપાસ થશે તો ઘણી વિગતો હજુ પણ જાણવા મળશે એવી આશા લોકલાડીલા કોર્પોરેટર શ્રી વિનુભાઈ ગવાએ વ્યક્ત કરી હતી. અહેવાલ હિતેશ રાઠોડ સાથે પ્રશાંત પરમાર, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. મધ્યમ ભોજનમાં મોકલી ગયો હેલ્પરમાં. બરાબર. તો હું આ સ્કૂલમાં ભણે છું ને, એટલે કઈ તમે કઈ યાદ કરી ત્યાં આ છોકરો ત્યાં ભણે ને તમારા ઘરના કામે ત્યાં પેશન્ટ નંબર એટલે તેને તેડવા ગયા, ત્યાં માલ ભરવા ગયા? ના ના, તેડવા ગયો. ત્યાંથી હું ભણીને ટોકન લઈને નીકળતો હતો કે આ બધા બધા 7-8 બહેનો હતા કે અમારો માલ લેતા જજો, કે ઉતારી દેજો ઘરે. પહેલી વાર ભર્યું કાવો? અનેક વાર? ના ના, એક જ. હજી 1 મહિને મારા નોકરીમાં લાગ્યા. રાજકોટ શહેરના ગોંડલ રોડ પર આવેલા ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાંથી 3 બાળ ગુનેગારો નાસી છૂટતા ચકચાર. રાજકોટ શહેરના ઓબ્ઝર્વેશન હોમમાં રહેલા ભુજના વિજયગીરી અને વિજય માતંગ તેમજ રાજકોટના સુનિલ ઉર્ફે કાળો નામના બાળ ગુનેગારો શનિવારે રાત્રિના સમયે ફરજ પરના ગાર્ડ ગૌસ્વામીને લઘુશંકા જવાનું જણાવતા ગાર્ડે ત્રણેયને રૂમની બહાર કાઢ્યા બાદ બાથરૂમમાં લઈ જવા માટે બાજુના રૂમનું બારણું ખોલતો હતો. ત્યારે એક બાળ ગુનેગારે ગાર્ડને ધક્કો મારતા તે નીચે પટકાયો હતો અને ત્યારે જ ત્રણેય બાળ ગુનેગારો ઓબ્ઝર્વેશન હોમની દિવાલ ટપીને નાસી છૂટ્યા હતા. આ અંગે જાણ કરાતા સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ વિવેક વ્યાસ તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા અને પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી. છતાં પણ આજ સુધી એક પણ બાળ ગુનેગાર મળી આવ્યો નથી. નાસી છૂટેલા 3માં એક તો પોતાના પિતાની હત્યાના ગુનામાં અને બીજા 2 ચોરીના ગુનામાં ઝડપાયા હતા. આ બનાવથી ઓબ્ઝર્વેશન હોમની લાપરવાહી બહાર આવવા પામી છે. અહેવાલ પ્રશાંત પરમાર, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. એની સાથેનો જે વિશ્વાસ છે અને જે એક્ટ પ્રમાણે બાળકોને અંદર કસ્ટડીમાં રાખવાના હોતા નથી, બાળકોને સુધારવા માટે તક આપવા માટે બાળકોને બહાર રાખવાના હોય છે. તો આવા બનાવમાં બાળકો વિશ્વાસનો લાભ લઈ ક્યારેક આવી ભૂલ કરી બેસતા હોય છે. આ ભૂલ જ છે, કારણ કે આમાં બીજું કંઈ નથી. બાળકો એમાં એ ડિવિઝનને જાણ કરી દીધી છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચને જાણ કરી દીધી છે. એટલે બાળકોનો જેવો પત્તો જે તે જિલ્લાના અધિકારી, પોલીસ અધિકારીઓને જાણ કરી દીધી છે. એટલે બાળકોનો જેવો પત્તો લાગશે તેવા બાળકો પાછા અમારી પાસે આવી જશે. એ કાયદેસરની પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ છે બધી. આપણે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ આખું છે, સૌરાષ્ટ્ર કચ્છનું ઝોનલ હોમ છે. જે બાળકો હસી ગયા છે એમાં એક બાળક રાજકોટ ડિસ્ટ્રિક્ટનો છે, બાકીના 2 બાળકો છે ભુજ જિલ્લાના છે. જેતપુર શહેર દલિત સમાજ દ્વારા જેતપુરમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ભવનના બાંધકામમાં થતા વિલંબ બાબતે મામલતદારશ્રીને આવેદન અપાયું. જેતપુર શહેર દલિત સમાજ દ્વારા કરાયેલી માંગણી મુજબ જેતપુર તાલુકા પંચાયતની બાજુમાં 1000 ચોરસ મીટર જેટલી જગ્યા 2010માં આંબેડકર ભવન બાંધવા માટે રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર તંત્ર તરફથી ફાળવવામાં આવી છે. પરંતુ આ જમીન સમાજ કલ્યાણ અધિકારીતા ગાંધીનગરના નામે તબદીલ થઈ ગયેલ હોવા છતાં આજ સુધી ભવનનું બાંધકામ શરૂ કરાયું નથી. આથી રોષે ભરાયેલા જેતપુર દલિત સમાજ દ્વારા મામલતદાર સાહેબ જેતપુરને એક આવેદનપત્ર પાઠવી તાત્કાલિક આ ભવનનું કામ શરૂ કરાવવા માંગણી કરાવવામાં આવી છે. જો હવે તંત્ર દ્વારા કામમાં ઢીલ કરાશે
તો દલિત સમાજ આગામી સમયમાં ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન ચલાવશે એવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી. અહેવાલ હરેશ ભાલિયા, 7 ન્યૂઝ, જેતપુર. જેતપુર શહેરમાં તાલુકા પંચાયતની પાછળ આંબેડકર ભવન બનાવવા માટે સરકારશ્રીએ 1000 ચોરસ વાર જમીન ફાળવી છે 2010માં. એનું સિટી સર્વે પણ થઈ ગયેલ છે અને આ જમીન તબદીલ કરી અને સમાજ કલ્યાણને સોંપેલ છે. તો હજી સુધી આનું બાંધકામ કરવામાં આવેલ નથી અને જો આ બાંધકામ નહીં થાય તો દલિત સમાજ રોષે ભરાશે અને આગામી દિવસોમાં ઉપવાસ આંદોलन પણ કરશે. शरारत भरा बचपन जैसे नींव जिंदगी की, जवानी के वो प्यारे वादे जैसे नींव मजबूत रिश्तों की. गवाह है हम जिसने आपके रिश्तों को और मजबूत बनाया, क्योंकि हम रिश्तों का बॉन्ड मजबूत बनाते हैं. Highbone Cement, bonding nation. Fun World, my dream world. મેળામાં મેળો, ફનવર્લ્ડનો મેળો. સૌરાષ્ટ્રના શિરમોર સમા ફનવર્લ્ડમાં જામશે તહેવારોને સંગ, મેળાનો રંગ. ફનવર્લ્ડ જેવી રાઇડ્સ બીજા કોઈ મેળામાં ન હોઈ શકે. યસ, આટલી કિફાયતી અને સલામત રાઇડ્સ ફક્ત ફનવર્લ્ડમાં જ. સૌરાષ્ટ્રવાસીઓનું સ્વાગત છે ફનવર્લ્ડમાં, જ્યાં આપને મળે છે બિલકુલ કિફાયતી ભાવે મેળાની મોજનો અદ્ભુત આનંદ. ઘણી બધી નવી રાઇડ્સ સાથે ખાણીપીણી અને ફરવાની મજા. આનંદ હંમેશા અખૂટ ફક્ત ફનવર્લ્ડના સંગે જ. ફન વર્લ્ડ, માય ડ્રીમ વર્લ્ડ. કપડે ના રાખું ડાઘો, મારું નો ભાગો. હું છું વાવાઝોડું, કોઈને ના છોડો. સજની રે મને સપના સેઠો પુરુષ, તું મારા સૂરજના નામ. સેલ સેલ સેલ, રોયલ લોકોનું રોયલ સેલ. મનમોહક સાડીઓની વણથંભી વણઝાર એટલે કિંજલ સેલ, જ્યાં આપને મળશે કલકત્તી જરી જરદોશી વર્ક, રેશમ વર્ક, પેચ વર્ક, રાજસ્થાની બંદેજ બાંધણી, હેન્ડવર્ક, ક્રેપ સેલ, સિફોન સેલ તેમજ અવનવી ડિઝાઇનમાં સ્ટાન્ડર્ડ પિલોની પ્રિન્ટેડ સાડીઓનો ભવ્ય ખજાનો. કોટન પ્રિન્ટ તથા કોટન વર્કમાં ડ્રેસ મટીરિયલ્સની વિશાળ રેન્જ તેમજ સ્લિમ ફિટ શર્ટ, ટી શર્ટ, જીન્સ પેન્ટ, બ્રાન્ડેડ કોટન પેન્ટ, બ્રાન્ડેડ શોર્ટ, લેડીઝ જીન્સ, હેરમ, કેપ્રી, લેંગીસ, ટોપ, કુર્તી, ગાઉન, નાના ભૂલકાઓ માટે ફેન્સી વેસ્ટર્ન આઉટફિટ્સ, જીન્સ પેન્ટ, શર્ટ, ટી શર્ટ, નાઇટવેર, ટ્રેક પેન્ટ, કેપ્રી અને બરમુડાનો વિશાળ ખજાનો તમારા જ બજેટમાં. તો આજે જ પધારો કિંજલ સેલ, ભારત સેલ, અને હોલ ડોક્ટર યાજ્ઞિક રોડ, રાજકોટ. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં એકમાત્ર ISO 9001-2008 સર્ટિફાઈડ મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે IQ ડિઝાઇન, જેમાં તમને મળશે રિવોલ્વિંગ ચેર, કોમ્પ્યુટર ચેર, ઓફિસ ચેર, કોન્ફરન્સ ચેર જેવી અવનવી લેટેસ્ટ ડિઝાઇનમાં અને અવનવા મનપસંદ કલરમાં 100 થી વધારે મોડેલમાં ઉપલબ્ધ. તો પહોંચી જાઓ IQ ડિઝાઇનના અદ્યતન શોરૂમમાં અને પસંદ કરો અવનવી ચેર. 27 ગુંદાવાડી, પલંગ ચોક. ફોન નંબર 0281 2220 002 તેમજ 98 250 78 997 92 277 77 72 રાજકોટ. આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક એન્ડ મોબાઈલ દરેક સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીઓની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો, મોબાઈલનો વિશાળ ખજાનો ધરાવતો એકમાત્ર અતિ આધુનિક શોરૂમ આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. LG, સેમસંગ, પેનાસોનિક, વિડીયોકોન, ઓનિડા વગેરે કંપનીઓના LCD, ટીવી, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, AC, DVD પ્લેયર, હોમ થિયેટર સહિતની ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો નોકિયા, સેમસંગ, સોની એરિક્સન, LG વગેરે કંપનીઓના મોબાઈલનો અતિ આધુનિક શોરૂમમાં ઓછી કિંમત, ઉત્તમ સર્વિસ, એક્સચેન્જ અને ફાઇનાન્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ તેમજ સરળ હપ્તે પણ મળશે. આપની એકવારની મુલાકાત કાયમીની બની જશે. જય આશાપુરા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, નીલકંઠ સિનેમા સામે, કોઠારિયા રોડ, રાજકોટ. ફોન નંબર 23 72 435, મોબાઈલ નંબર 98 98 7 99 31.
મોરબીની MM સાયન્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલને સસ્પેન્ડ કરવાના મામલે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ચલાવાતી લડતમાં આજે સ્કૂટર રેલીનું આયોજન. મોરબી સાયન્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ પટેલને 5 દિવસ પહેલા ગેરશિસ્ત અને ગેરવર્તણૂકના બહાને સસ્પેન્ડ કરી દેવાતા વિદ્યાર્થી આલમમાં ઘેરા પડઘા પડ્યા છે. મોરબી માણિયા મિયાણા વિદ્યાર્થી સંગઠનના નેજા હેઠળ ચાલતા આંદોલનમાં કોલેજને તાળાબંધી, ધરણા, કોલેજ બંધ રાખવાનું એલાન જેવા કાર્યક્રમો અપાયા બાદ 300 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ બાઇક રેલીનું આયોજન કરી મોરબી ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી પ્રિન્સિપાલને પાછા લેવા રજૂઆત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી પ્રિન્સિપાલને પાછા લેવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રહેશે અને દિવસે દિવસે ઉગ્ર પણ બનશે, આવું વિદ્યાર્થી અગ્રણીઓએ જણાવ્યું હતું. અહેવાલ સત્યમ હંસોરા, 7 ન્યૂઝ, મોરબી. રાજકોટ શહેરમાં આવતીકાલથી શરૂ થનારા લોકમેળાની તડામાર તૈયારીઓ વજુભાઈ વાડા ઉદ્ઘાટન કરશે. આવતીકાલ તારીખ 8 થી શરૂ થતો રાજકોટનો ભવ્ય અને ભાતીગળ મેળાની તૈયારીને આજે આખરી ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. ઠેર ઠેર વેપારીઓ પોતપોતાની ચીજ વસ્તુઓ ગોઠવી રહ્યા હતા અને આવતીકાલે મેળાના ઉદ્ઘાટન બાદ એકત્ર થનાર લોકોની ભીડને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસ પણ બંદોબસ્તની પૂર્વ તૈયારીમાં લાગી ગઈ હતી. 5 દિવસમાં અંદાજે 12 લાખ લોકો લોકમેળાનો લાભ લેવા ઉમટી પડવાની શક્યતા. આ વર્ષથી રાજકોટના લોકમેળાને સ્વામી વિવેકાનંદ સાંસ્કૃતિક લોકમેળો એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ લોકમેળામાં પોલીસ તંત્ર, કલેક્ટર તંત્ર તેમજ GEBના સ્પેશિયલ કંટ્રોલ રૂમ ઊભા કરાયા છે. આવતીકાલે સવારે 9:30 વાગ્યે નાણામંત્રી શ્રી વજુભાઈ વાડાના હસ્તે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે તેમજ રવિવારે રાત્રે 12 વાગ્યે આ મેળાનું સમાપન કરવામાં આવશે. અહેવાલ પ્રશાંત પરમાર, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. યુપીમાં પતિની હત્યા કરી પ્રેમી સાથે નાસી છૂટેલી નીલમ દુબે પ્રેમી સાથે રાજકોટમાંથી ઝડપાઈ. રેન્જ આઈજીની બાતમી પરથી RR સેલને સફળતા. ઉત્તર પ્રદેશના સુલતાનપુર જિલ્લાના ગોસાઈગંજ પોલીસ મથક વિસ્તારમાં રહેતા સોની વેપારી મહેન્દ્રસિંહ વર્મા ગત તારીખ 28મી એપ્રિલના રોજ ગુમ થયા હતા અને ત્યારબાદ તારીખ 6મી મેના રોજ નદીમાંથી તેની હત્યા કરાયેલી લાશ મળી આવી હતી. આ હત્યાનો ભોગ બનનાર સોની વેપારી મહેન્દ્રસિંહ વર્માના લગ્ન મહિલા પત્રકાર નીલમ દુબે સાથે 6 વર્ષ પહેલા થયા હતા. નીલમના પિતા ભાસ્કર દુબે જૈન ટીવીના બ્યુરો ચીફ હોવાનું અને તેની માતા સહારા ન્યૂઝ ચેનલમાં ફરજ બજાવતી હોવાનું અને નીલમ દુબે પોતે પણ દિલ્હીની અભી તક ન્યૂઝ ચેનલમાં પત્રકાર તરીકે ફરજ બજાવતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. 6 વર્ષ પહેલા લગ્ન થયા બાદ મહેન્દ્રસિંહ અને નીલમ દુબેને સંતાનમાં એક પુત્રી અવતર્યા બાદ પતિ પત્નીને વાંધો પડતા નીલમ પતિથી અલગ રહેતી હતી. એ દરમિયાન ફેસબુક પર ચેટિંગ કરતા રાજ લખવાની સાથે સંપર્ક થતા બંને વચ્ચે પ્રેમના અંકુરો ફૂટ્યા હતા. બાદમાં તેઓ રાજના મામા જામનગર ખાતે રહેતા હોય જામનગર આવી ગયા હતા અને ગત તારીખ 18/4/2012ના રોજ રજિસ્ટર મેરેજ કરી લીધા હતા. પરંતુ યુપીમાં હત્યાનો ભોગ બનનાર મહેન્દ્રસિંહ સોનીના ભાઈના જણાવ્યા અનુસાર આ લોકો મહેન્દ્રસિંહની હત્યા નિપજાવી જામનગર રહેવા આવી ગયા હતા. બાદમાં યુપી પોલીસને એવી હકીકત મળી હતી કે નીલમ દુબે પોતાના પ્રેમી સહિત ગુજરાતના જામનગર ખાતે રહે છે. સુલતાનગંજ જિલ્લાના ગોસાઈગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર થયો છે.
એ લોકોના કહેવા મુજબ આ લોકો ગુજરાતમાં ખૂન કરીને નાસી આવેલા, જેથી યુપી પોલીસ તપાસમાં જે તે વખતે આવેલી આ લોકોને ખબર પડી ગઈ. એટલે ત્યારે લોકો જામનગર રહેતા હતા, ત્યાંથી નાસી અને રાજકોટ આવતા રહ્યા અને રાજકોટમાં નોકરીએ લાગી ગયેલા છેલ્લા 3-4 મહિના. એ દરમિયાન આઈજીપી પ્રવીણ સિંઘા સાહેબને બાતમી મળી કે આ લોકો રાજકોટમાં અમુક જગ્યાએ રહે છે. એટલે તેઓએ સૂચના આપી અમારા પીઆઈ જાડેજા સાહેબ, પીએસઆઈ ઝાલા સાહેબ અને મને આ લોકોને શોધી કાઢવા માટે, અને અમારા સ્ટાફે મહેનત કરી લોકેશન મેળવી આ લોકોને હસ્તગત કર્યા અને યુપી પોલીસને જાણ કરી છે. આથી યુપી પોલીસે રેન્જ આઈજી પ્રવીણ સિન્હાનો સંપર્ક કરી સમગ્ર બાબતથી વાકેફ કરતા રેન્જ આઈજીની સૂચનાથી આરઆર સેલના જવાનોએ જામનગરમાં તપાસ આદરી હતી. પરંતુ નીલમ અને તેનો પ્રેમી મળી આવ્યા ન હતા. પરંતુ બાદમાં રેન્જ આઈજી શ્રી પ્રવીણ સિન્હાને એવી બાતમી મળી હતી કે આ બંને રાજકોટમાં રહે છે. આથી શ્રી સિન્હા સાહેબની સૂચનાથી આરઆર સેલના જવાનો રાજકોટના રયા રોડ પર આવેલા શાંતિ એવન્યુમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતા નીલમ દુબે અને તેના પ્રેમી રાજ લખવાનીને ઝડપી પાડ્યા હતા. પરંતુ પોલીસની પૂછપરછમાં તો આ દંપતીએ મહેન્દ્રસિંહની હત્યા બાબતે કશું ન જાણતા હોવાનું રટણ કર્યું હતું. પકડાયેલી નીલમ દુબે રાજકોટમાં સુઝુકીના શોરૂમમાં મેનેજર તરીકે નોકરી કરતી હતી અને તેનો પગાર રૂપિયા 15,000 હોવાનું જણાવ્યું હતું. જ્યારે તેનો પતિ રાજ લખવાની વિરેલ કંપનીમાં નોકરી કરતો હોવાનું જણાવ્યું હતું. પરંતુ યુપીની પોલીસ તેમને ગોતવામાં નિષ્ફળ ગયા બાદ જામનગર સુધી પહોંચી જતા આ પ્રેમી પંખીડા રાજકોટ પહોંચી ગયા હોવાનું જણાઈ આવે છે. હાલ તો રેન્જ આઈજી શ્રી પ્રવીણ સિન્હા દ્વારા યુપી પોલીસને જાણ કરી દેવામાં આવી છે અને યુપી પોલીસનો કાફલો નીલમ અને તેના પતિનો કબજો લેવા રાજકોટ આવવા રવાના થઈ ગયેલ હોવાનું પણ જાણવા મળે છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. એનો જે પતિ છે મહેન્દ્રસિંહ, એને 28 તારીખે ફોન આવ્યો અને પછી એનો ફોન સ્વિચ ઓફ આવવા માંડ્યો. એના કુટુંબીએ તપાસ કરી, ફોન સ્વિચ ઓફ આવતા હતા. પછી 6-5ના રોજ એની ડેડ બોડી મળી. એટલે પોલીસે એને ઇન્ફોર્મ કર્યા. એટલે એની ડેડ બોડી વસ્તુ ને ફોટા ઉપરથી ડેડ બોડી કે અમારા ભાઈની જ છે ડેડ બોડી. અને એના ઘરેથી એની સુસાઇડ નોટ મળી, મરણ જનારના હસ્તાક્ષર. એણે એવું લખ્યું કે આ મારી પત્નીને એનો બોયફ્રેન્ડ મને ગમે ત્યારે મારી નાખશે, એટલે જો હું મરી જાઉં તો એને જ મારું ખૂન કર્યું સમજજો. એના ઉપરથી આ લોકોએ ગુનો રજીસ્ટર કર્યો. રાજકોટ શહેરના રિક્ષા ચાલકને હોટલના બાથરૂમમાં પૂરી 85,000ની મત્તા લૂંટી નાસી છૂટેલા શખ્સો જામનગરમાંથી ઝડપાયા. રાજકોટ શહેરના જામનગર રોડ પર આવેલા મોચીનગર શેરી નંબર 2માં રહેતા અને રિક્ષા ચલાવવાનું કામ કરતા સાજનભાઈ મેરામભાઈ મીર નામના ભરવાડ યુવાન ગત તારીખ 3ના રોજ પોતાની રિક્ષા નંબર GJ13T267 લઈને એસટી સ્ટેન્ડ નજીક ઊભો હતો. ત્યારે બે યુવાનોએ અમદાવાદ ચોકડી જવાનું કહી રિક્ષા ભાડે બાંધી હતી. બાદમાં રિક્ષા ચાલકને ઘેની ચા પીવડાવી તેને પહેરેલા દાગીના તેમજ રોકડા રૂપિયા 1500 લઈને બંને ઉતારું રિક્ષા ચાલકને હોટલના બાથરૂમમાં પૂરી રવાના થઈ ગયા હતા. અને 5 કલાક બાદ ભાનમાં આવેલા રિક્ષા ચાલકે પરિવારને જાણ કરતા પરિવારે આવે તેને છોડાવી પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. હોટલમાં રૂમ બુક કરવા માટે અપાયેલા મોબાઈલ નંબરના લોકેશનના આધારે શહેરની એ ડિવિઝન પોલીસને જાણવા મળ્યું હતું કે નાસી છૂટેલા બંને શખ્સો જામનગરમાં છુપાયા છે. આથી જામનગર એલસીબીની મદદથી જામનગરમાં આવેલ દેવબાગ ગલી, કલ્યાણજી મંદિર ચોક, આનંદ એપાર્ટમેન્ટ બ્લોક નંબર 4માં રહેતો અને કાપડની દુકાનમાં કામ કરતો હિતેશ મનસુખભાઈ વાગડિયા નામના સોની યુવાન અને તેનો જામનગરમાં જ કિસાન ચોક બાઈની વાડી ખાતે રહેતો અને કડિયા કામ કરતો વિજય કાળાભાઈ ગોહિલ નામના દલિત યુવાનને ઝડપી પાડ્યા છે અને તેઓની પાસેથી ભરવાડ સાજનભાઈના ગુમ થયેલા દાગીના તેમજ રોકડા રૂપિયા પણ કબજે લેવાયા છે. ખરેખર ચા પીવડાવી બેભાન બનાવાયો હતો કે બીજું કંઈ, એ બાબતે રાજકોટ શહેર એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટાફ તપાસ ચલાવી રહ્યો છે. અહેવાલ ધીરેન રાઠોડ, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. એ દરમિયાન બે માણસ એની પાસે ગયેલા અને પોતે એવું જણાયેલું કે ભાઈ અમારે અમદાવાદ જવું છે. એ તપાસ દરમિયાન આની જે આરઆર હોટલની અંદર એની મોબાઈલ નંબર આપેલો અને એ મોબાઈલ આધારે એની કોલ ડિટેલ અમે કઢાયેલી. કોલ ડિટેલમાં આનો આ પોતે જામનગરના હોવાનું જાણવા મળેલું અને જામનગર એલસીબીનો સંપર્ક કરી અને એને જે બતાવેલ સરનામે
તપાસ કરાવ તો બંને આરોપીઓ મળી આવેલ, જે બંને આરોપીનો કબજો અમે જામનગરથી મેળવી લીધેલ છે અને આજરોજ આ બંને આરોપીઓને અમને આ ગુનામાં અટક કરેલા છે. એની મોબાઈલ ડિટેલ ઉપર જે મોબાઈલનો જે કાર્ડ મળેલો એ કાર્ડની અંદર નામ બીજા લખાયેલા છે અને ખરેખર જે મોબાઈલ સિમ છે એ નામ ઓરિજિનલ છે અને એ પરથી આ બંનેના નામ બી ખોટા લખાયેલા છે. બંને આરોપી અટક કરેલા છે અને આ લોકો એમનું ગુના કરવાનું ફિલ્ડ હું માનું છું અમદાવાદ સિટી, રાજકોટ, બીજા જિલ્લાઓમાં પણ હોઈ શકે એવું આજની તારીખમાં છે. ગુજરાત રાજ્યના પુરવઠા ખાતાએ અમલી બનાવેલા બારકોડેડ રાશન કાર્ડ પ્રથામાં દુકાનદારો અને ગ્રાહકો વચ્ચે ઘર્ષણ, દોષનો ટોપલો દુકાનદારો પર. સસ્તા અનાજની દુકાનધારકોના લડાયક નેતાની છાપ ધરાવતા કોર્પોરેટર શ્રી નરેન્દ્રભાઈ ડવ અમારી 7 ન્યૂઝ ટીમ સામે વિગતો વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે બારકોડેડ પ્રથા અમલી બનાવવાની યોજના ગુજરાત સરકારના પુરવઠા ખાતાએ 2 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી જાહેરાત કરી હોવા છતાં અને ખાનગી એજન્સીઓને કામ સોંપી દેવાયાને 6 મહિના થઈ જવા છતાં પૂરતા સ્ટાફ અને મશીનરીના અભાવે લાખો કાર્ડ ધારકો પરેશાની અનુભવી રહ્યા છે. જે કાર્ડ ધારકોએ ફોર્મ ભરી દીધા અને કોમ્પ્યુટરમાં એન્ટ્રી પણ થઈ, પરંતુ મિસમેચના કારણે વિતરણ નથી મળતું અને વિતરણ ન મળતા ગરીબ અને અભણ ગ્રાહકો દુકાનદાર સાથે ઘર્ષણ ઊભું કરે છે અને જાણે દુકાનદારો આના માટે જવાબદાર હોય એવું વર્તન કરે છે. ત્યારે દુકાનદારોની હાલત સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ છે. અહેવાલ હિતેશ રાઠોડ સાથે પ્રશાંત પરમાર, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. સરકારને બારકોડેડ રેશન કાર્ડમાં ઓનલાઈન પદ્ધતિ કેન્સલ કરી ઓફલાઈન કાઢવા માટેની સૂચના આપી છે, છતાં હજી રેશન કાર્ડ નથી નીકળતા. ઓફલાઈનની સૂચના આપે કે ઓફલાઈન રેશન કાર્ડ કાઢવા માંડો, હજી રેશન કાર્ડ પણ નથી નીકળ્યા. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઓનલાઈનની સુવિધા નથી, કનેક્ટિવિટી તો સાવ નથી, તો અહીંયા તો બારકોડેડ રેશન કાર્ડ ચાલવાનું જ નથી. અપણ પ્રજા ખેતી સાથે જોડાયેલી પ્રજા છે, જ્યારે કનેક્ટિવિટી હોય ત્યારે એ લોકો ખેતીમાં કામ કરતા હોય અને મંત્રી હાજર ન હોય. રેશન કાર્ડમાં સુધારા વધારા કરવામાં પણ ખૂબ મોટી મુશ્કેલી છે. રેશન કાર્ડમાં ચૂંટણી કાર્ડ 100% પ્રોજેક્ટ હજી સક્સેસ થયો નથી, એટલે લોકો પાસે ચૂંટણી કાર્ડ હોવા છતાં પણ મેચ નથી થતા. તો આમાં પણ લોકો ખૂબ નારાજ છે. 5મા મહિનામાં અમે હડતાલ કરેલી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં, ચોથા મહિનામાં, અને સરકારે અમને વચન આપેલું હતું કે ઝડપથી પ્રજાને અમે કાર્ડ આપી દેશું, પણ હજી એ દિશામાં 1% પણ કામગીરી થઈ નથી. મારે સમગ્ર રાજકોટ શહેર જિલ્લાના ધારાસભ્યોને, સંસદ સભ્યોને હાથ જોડીને વિનંતી કરવી છે કે પ્રજા પાસે તમે જઈને પૂછો કે રેશન કાર્ડ બાબતે પ્રજા કેવી હેરાન છે. મોરબી શહેરમાં શ્રાવણીયા જુગારની સિઝન હોય તેમ રોજે રોજ પકડાતા જુગારધામ. મોરબી પોલીસનો સૌથી મોટો દરોડો, 25 લાખની મત્તા જબ્બે. મોરબી નજીકના રવાપર ગામની સીમમાં જોરદાર જુગાર ચાલતો હોવાની બાતમી સીટીપીઆઈ શ્રી વાણંદ સાહેબને મળતા બાતમીના આધારે પોલીસ કાફલો રવાપર ગામની સીમમાં આવેલ જીતેન્દ્ર કસુંદ્રાની વાડીએ ત્રાટકતા જુગાર રમી રહેલા શખ્સોમાં સોપો પડી ગયો હતો. પોલીસે જુગાર રમી રહેલા વાડી માલિક સહિતના 7 શખ્સોને દબોચી લીધા હતા અને તેમની પાસેથી રૂપિયા 20,79,250ની રોકડ તેમજ એક સ્વિફ્ટ અને એક વેગન આર કાર મળી કુલ 25,89,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. જ્યારે જુગાર રમી રહેલો પ્રકાશ પટેલ નામનો શખ્સ નાસી છૂટવામાં સફળ થયો હતો. મોરબી પોલીસે પાડેલા જુગારના દરોડામાં કદાચ આ સૌથી મોટી રકમનો દરોડો છે એવું જાણકાર સૂત્રોમાંથી જાણવા મળી રહ્યું છે. અહેવાલ સત્યમ હંસોરા, 7 ન્યૂઝ, મોરબી. શહેર પોલીસે રવાપર ગામની સીમમાં વાડીની અંદર ધમધમતા જુગારધામ ઉપર રેડ કરી રોકડ રૂપિયા 20,79,000 રૂપિયા તેમજ 2 ગાડીઓ મળી કુલ રૂપિયા 25,79,000નો મુદ્દામાલ સાથે 7 આરોપીઓને પકડી પાડેલ છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે. રાજકોટ શહેરની રાજકુમાર કોલેજ ખાતે આગામી તારીખ 9/8 થી 11/8 સુધી યોજાનાર ઓલ ઇન્ડિયા આઈપીએસસી આર્ટ કલ્ચર વિશે માહિતી આપવા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન. ઈસવીસન 1939માં થોડીક આવાસી સ્કૂલોથી શરૂ થયેલી
ધ આઈપીએસસી ઇન્ડિયન પબ્લિક સ્કૂલ કોન્ફરન્સ આજે સૈનિક સ્કૂલ સાથે ભળી ગઈ છે. આ કોન્ફરન્સનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વર્ષો જૂના વારસા અને રીતભાતની જાળવણી કરવી અને શૈક્ષણિક પદ્ધતિઓમાં થતા બદલાવને ધ્યાનમાં રાખીને કાર્યક્ષમતા વધારવાનો છે. મુખ્યત્વે વિદ્યાર્થીઓને જવાબદારી, સેવા અને નેતૃત્વની તાલીમ મળી રહે એવી તકો ઊભી કરવાનો છે. આ કોન્ફરન્સમાં ઉગતા કલાકારોને પોતાની પ્રતિભા બતાવવાનું અને દેશભરમાંથી આવતા બીજા કલાકારો સાથે માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરવાનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવાનું છે. આ કાર્યક્રમમાં જજની પેનલમાં પણ ખૂબ જ પ્રતિભા સંપન્ન વ્યક્તિઓ કે જેમણે કલા ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ નોંધનીય ફાળો આપ્યો હોય તેવા લોકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અહેવાલ પ્રશાંત પરમાર, 7 ન્યૂઝ, રાજકોટ. हिंदुस्तान के पब्लिक स्कूल्स की 12 टीमें आ रही हैं, जिसमें विडम स्कूल, मेयो कॉलेज, एमजीडी, ऐसे बहुत विद्यादेवी जिंदल स्कूल, नामी नवडेल, नामी स्कूल आ रहे हैं. और તો દર્શક મિત્રો, આ હતો અત્યાર સુધીનો 7 ન્યૂઝ નેટવર્કનો સમાચાર અંક. આવતીકાલે નવા સમાચાર અંક સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.